أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا وأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين المحلي وثم إلى أرواح الإمام جلال الدين السيوطي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني وواسي آيات له ظهرت زهورنا للقرنين على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمان المدين إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان ويخبرنا عن المعاني وعن عادل وعن ربنا مسلكنا ففقت كل معجزة من النبي جاءت لم تقم كما فما تبغينا من شربه لبشرك وعلمنا تبغينا من أكرم ما علمنا الخلق إلا عن حرام عند الأعالي
تلقينا سلامي ردت لنا ربنا هذا الجميع عن الهوامر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منك موج البحر في مدد وفوق الجوهر في الحسن والقيام فما نوعد ولا تساعد ولا تسام على الإكثار بالإحسان مرت بها عين وبها فكل غفرنا بحبل الله فاعتصمي إن تسمعنا خفة من حرنا أتفت كأنها الأرض من الوصال وقد جاءوا هما من مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكم صراطي كالميزان معدلة فالقسط من غير الناس لم يقوم لا تعجبا لحسن الرحمة تجاوزنا وهو علم الهادئ الفهيم قد كرم العشر الشمس بالرحمة ويملك الغار طعم الماء من سحابي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا
منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin man rafa'a Allahu lahumul qadra wa shan وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wabadu, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Allah senantiasa memberikan arahannya dan tuntunannya kepada para hamba-hambanya di dalam ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا, dan janganlah kalian menjadikan Allah akan Allah urdatan, ya. Jangan kalian menjadikan akan Allah, maksud menjadikan akan Allah apa artinya? Al-halafa bih. Jangan kalian menjadikan akan yang namanya bersumpah dengan nama Allah urdatan. Apa arti urdah? Illatan mani'ah, alasan yang mendinding, alasan yang melindungi, alasan yang menopang bisa juga kan sebenarnya. Illatan mani'ah, alasan yang melindungi, alasan yang bisa mendinding li'aimanikum, bagi sumpah-sumpah kalian, ya kan? Sumpah seakan-akan terdinding atau apa dilindungi, ya lah, dilindungi. Nasaban laha, ya kan? Ditegakkan ya urdah laha, apa? Nasaban laha, ditegakkan laha untuknya sumpah, ya lah. Nasaban laha, ditegakkan laha untuknya sumpah. Jadi yang namanya bersumpah dengan nama Allah, ini yang namanya bersumpah dengan nama Allah, wallah kata orang, ya kan, demi nama Allah. Ini kata Allah jangan dijadikan sebagai kalian ini apa? Senjata kalian, yalah, untuk tameng kalian, jangan dijadikan kayak gitu. Ini nama Allah, nama besar. Kita harus muliakan, kita harus agungkan, jangan dijadikan apa? Tameng bagi kita. Tameng membenarkan bagi apa yang kita lakukan. Ini dua tafsir, ya lah. Coba sekarang apa? Nasaban laha, ya kan? Ditegakkan laha baginya. Nah, tafsir kedua apa? Ini sekarang kan apa? Ada kata-katanya apa? Bi antuk siru, ya kan, di tafsir kalian. Bi antuk siru. Kalau asal mana kan kita artikan apa? Bi antuk siru, dengan bahwa kalian itu memperbanyak al-halafa bih, akan bersumpah bihi dengannya nama Allah. Ini sekarang ada dua tafsir, akan tetapi beliau mengibaratkan seakan-akan satu, sebenarnya dua, lah. Akan kita jelas, ya kan, dengan setelahnya. Ya kan, an tabarru, beliau tafsirkan sini apa? An la tabarru. An la tabarru wa tattaqu. An la, bahwa tidak. Tabarru, kalian berbuat baik. Wa tattaqu, atau kepada an la tabarru tadi kan, artinya apa? Dan tidak kalian itu apa? Berbuat ketakwaan. Nah, ini sekarang ketika kita artikan Allah, kita tafsirkan kan ada la di sini. Ini tafsir ada la. Ini apa? Berkaitan dengan tafsir pertama, yaitu nasaban laha. Yalah, wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Jangan kalian menjadikan yang namanya bersumpah sebagai pelindung, sebagai tameng bagi sumpah kalian. Ya kan, nasaban laha. Nasaban apa tadi? Ditegakkan itu paneng laha bagi sumpah, melindungi. Ini sumpah sekarang. Nama Allah seakan-akan apa? Digunakan untuk apa? Melindungi apa yang dia sumpah. Nah, ini sekarang apa? Berkaitan dengan tafsir Allah tattaqu.
Ya kan, jangan dijadikan tameng supaya apa? Supaya Allah tattaqu, supaya kalian itu bisa kadang melakukan apa? Allah tabarru, supaya kalian itu bisa tidak melakukan kebaikan. Wa tattaqu, dan supaya apa? Kalian itu bisa kadang melakukan sebuah ketaatan. Kayak apa itu gambarannya? Yalah. Ini diceritakan apa? Ini ayat turun pada Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat. Ini Abdullah bin Rawahah, di antara dia dan di antara keluarga istrinya, yang mana keluarga istrinya itu apa? Bernama Bashir An-Nu'man. Ada masalah ya antara Abdullah bin Rawahah sama keluarga istrinya, cekcok mungkin. Nah, apa yang terjadi? Abdullah bersumpah. Apa bersumpahnya Abdullah? Kata Abdullah, aku kada harapan masuk ke rumahnya. Bersumpah kada harapan masuk ke rumahnya. Amun inya itu ada masalah lawan orang, aku kada hakan apa? Mendamaikan. Aku lihatakan, aku kada gaduhi. Kan sekarang yang namanya apa? Kita masuk ke rumah orang, artinya kan silaturahmi. Ini kebaikan. Yang namanya kita mendamaikan di antara orang yang berseteru, ini kan apa? Mendamaikan di antara orang muslim, ini kebaikan. Tapi apa? Sekarang ada sumpah. Ya kan? Sumpahnya apa? Sumpah untuk kada masuk ke rumah orang. Artinya apa? Bersumpah untuk kada silaturahmi lagi sama keluarga. Bersumpah apa? Supaya kada menggaduhi lagi, kada mau membantu inya untuk supaya apa? Untuk mendamaikan dia dan orang lain. Kali ini apa? Sumpah Allah tabarru wa tattaqu. Sumpah bahwa kalian apa? Tidak melakukan kebaikan, yalah, dan tidak apa? Melakukan ketakwaan. Jadi akan sekarang aku kada apa-apa jar. Apa seandainya aku kada menjamu silaturahmi? Kada apa-apa aku kada mendamaikan di antara orang. Kenapa jadi kada apa-apa? Aku bersumpah sudah lawan Allah. Aku demi Allah kada akan masuk rumahnya. Kan sekarang nama Allah digunakan sebagai tameng untuk apa? Untuk tidak melakukan kebaikan. Ada alasan seorang kada melakukan kebaikan. Kenapa? Seorang sudah bersumpah. Seorang kada mengelanginya jar. Kenapa seorang kada mengelangi? Berdosa jar kita. Kada apa-apa jar. Aku sudah bersumpah, aku ada mengelanginya. Karena seakan-akan dijadikan tameng ya kan. Nah, jadi apa dikatakan kepada Abdullah bin Rawahah pada ini masalah, kenapa ikam kada mau melangi keluarga? Kenapa amuninya ada berseteru ikam kada mau mendamaikan? Jar Abdullah bin Rawahah apa? Qad halaftu billah, aku sudah bersumpah lawan Allah. Allah af'al, aku kada akan melakukan. Nah, kalau aku sudah bersumpah kada akan melanginya, kada akan apa? Membantuinya. Fala yahillu li, berarti aku kada halal aku melanginya, kada halal lagi belang orang. Belang apa ke rumah keluarga itu kada halal. Yalah, kada halal bagiku Allah abarra fi yamini. Kada halal bagiku bahwa aku tidak melakukan sumpahku. Ya kan, aku harus melakukan sumpah. Sumpahku apa? Kada masuk ke rumahnya. Sumpahku apa? Kada umpat ikut campur. Kada mau apa? Membantu dia itu ketika ada perseteruan. Nah, maka turun ini ayat, ya Allah, jangan dijadikan nama Allah yang namanya bersumpah sama Allah apa? Supaya menjadi tameng, jangan. Terus kayak apa? Amun sudah tersumpah, itu dulu hukum bersumpahnya apa? Dikatakan di sini fatukrahul yamin. Maka disumpah apa dimakruhkan al yamin, bersumpah ala dzalik, atas yang demikian. Bersumpah jar kada akan melangi rumahnya lagi, kada akan masuk rumahnya lagi. Ini apa kata kita hukumnya? Makruh. Terus apalagi wa yusannu fihil hanas, disunnahkan fihi padanya al hanas, membatalkan sumpah. Batalkan sudah sumpahnya. Yalah, yang tadi kada akan apa masuk ke rumah keluarga ya kan, ipar misalnya atau siapa ya kan, sekarang apa masuk aja. Terus kayak apa jar, seorang sudah bersumpah wa yukaffir, yalah, bi khilafiha ala fi'lil bir wa yukaffir, dan dia itu mengkifarati
Bi khilafiha dengan sebaliknya ya kan. Yang sebalik sumpahnya apa? Dia bersumpah kada masuk, sekarang dia masuk. Nah, kifarati ialah kifarat ya yamin. Kifarat sumpah. Ya kan? Bi khilafiha ala fi'lil birri, atas perbuatan kebaikan, wa nahwihi dan seumpamanya, fahiya ta'atun, maka ia adalah ketaatan. Wa yusannu fihi al-hanas wa yukafiru, dan disunahkan fihi padanya ialah dulu wa yusannu, dan disunahkan fihi padanya al-hanas, membatalkan sumpahnya. Setelah dibatalkan apa? Wa yukafir, dan dia itu apa? Apa kata kita membayar kifarat gitu aja kan. Nah, bi khilafiha ialah ini lain pulang ialah wa yukafir sampai situ. Nah, ini bi khilafiha bersalahannya ala fi'lil bir, atas perbuatan kebaikan. Tadi kan sumpah atas yang kada baik. Kalau ialah sumpahnya apa tadi? Kada hendak melakukan kebaikan. Nah, bi khilafiha bersalahannya sumpah ala fi'lil bir, atas perbuatan baik, wa nahwihi dan seumpamanya, fahiya ta'ah, maka ia adalah ketaatan. Jadi yang kita bahas ini makruh bersumpah ini apa tadi? Dia bersumpah untuk kada melakukan kebaikan, ya kan? Untuk kada melakukan ketakwaan. Maka ini sumpah kata kita disunahkan padanya al-hanas, untuk dibatalkan. Terus apa? Wa yukafir, dan dia apa? Dia mengkifarati, nanti kifarat ya yamin. Atau wa yukaffar bisa juga apa, dan dikifarati ya kan, bisa juga dibajulkan. Nah, bi khilafiha bersalahannya bersumpah ya kan, ala fi'lil bir, atas perbuatan kebaikan. An bersumpah atas kebaikan kada perlu dibatalkan. Yalah, kalau bersumpah atas kebaikan perlukah dibatalkan? Kada. Yang sunnah dibatalkan kalau bersumpah atas kada memperbuat kebaikan. Seorang kada hakkan apa memperbuat kebaikan dia. Bersumpah kada hakkan mengelangi. Ini apa kata kita? Disunahkan sumpahnya itu dibatalkan. Bersalahan sumpah atas perbuatan kebaikan, wa nahwihi dan seumpamanya. Amun ini apa? Kada dibatalkan. Kenapa? Ya ta'ah, maka ini ia apa? Ia adalah ketaatan itu. Nah, tadi apa sudah kita jelaskan atas tafsir pertama ya lah. Ini apa? Tafsiran yang tadi Allah tabarru dengan tambah apa tafsiran la ya kan? An tabarru kan asal ayat an tabarru. Asal ayat apa? An tabarru, tanpa adalah. Ditafsirkan Allah tabarru. Nah, ini tafsir Allah tabarru ini apa? Berhubung dengan tafsir nasoban laha. Nasoban laha. Jadi kita tahu apa tadi? Sumpah atas tidak melakukan kebaikan. Dia bersumpah apa? Dijadikan sebagai tameng untuk membenarkan dirinya. Katanya kada masalah, aku kada melakukan kebaikan. Kenapa? Karena memang aku sudah bersumpah. Itu. Nah, sekarang coba kita pandang ke yang ke atas tadi masih. Nasoban laha. Nah, bi antuk siru, ya kan? Itu apa disebutkan di dalam apa Hasyiah Sawi? Ialah bahwasanya yang cocok apa di sini bukan bi antuk siru, yang cocoknya apa autuk siru, atau tuk siru kalian memperbanyak. Jadi ini sekarang tafsir yang kedua. Tafsir pertama apa? Nasoban laha. Yang kedua apa? Autuk siru, atau kalian itu memperbanyak al halafa bih, akan yang namanya bersumpah bihi dengan nama Allah. Nah, memperbanyak bersumpah dengan nama Allah. Bersumpahnya apa? Antabarru, tanpa kita takdirkan la. Antabarru. Kada usah apa? Ditafsirkan la tabarru, kada usah. Amun hendak apa sekarang? Amun hendak juga kita
kita tafsirkan dengan apa? Lam ta'lil, bukan la. Kayak apa lam ta'lil artinya li antabarru. Li antabarru. Yalah. Jadi apa sekarang? Au tukfirul halafa bihi li antabarru wa tattaqu. Ini jangan juga. Jangan kalian jadikan Allah urdah, ya kan? Ya kan urdah, ya kan apa? Urdah an tukfirul halafa, ya kan? Tukfirul halafa bihi li antabarru. Jangan kalian jadikan Allah itu apa? Urdatan, urdatan apa? Sebagai tameng atau pelindung, ya kan? Pembenar. Antuk siru, bahwa kalian apa? Memperbanyak al halafa, bersumpah bihi dengannya. Li antabarru wa tattaqu, agar kalian itu apa? Berbuat baik dan agar kalian bertakwa. Jadi ini apa? Bukan yang tadilah. Dia bersumpah apa? Katanya aku bersumpah akan sembahyang tahajud. Lain yang tadi kan apa? Bersumpah kadang melakukan kebaikan, ya Allah. Sekarang apa? Bersumpah hendak melakukan kebaikan. Aku bersumpah aku hendak sembahyang tahajud. Aku bersumpah hendak sembahyang duha. Nah, digunakan sumpah apa? Supaya ini melakukan ketaatan maksudnya. Kata Allah jangan, ya kan? Jangan diperbanyak kayak itu. Sedikit-dikit bersumpah sembahyang duha, sumpah hendak sembahyang witir, sumpah sembahyang ini, sumpah sembahyang ini, sumpah ziarah, sumpah apa? Biasanya apa? Keliling membagi-bagi duit ya. Nah, ini apa? Bersumpah ini jangan dibanyakan. Antuk siru al halafa bihi li antabarru wa tattaqu, jangan. Supaya seorang taat kada. Kenapa? Biarakan yalah, ketaatan itu kan kadang-kadang ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika kita sumpah kan seakan-akan kita menjadikan wajib, ya kan, bagi diri kita. Coba seandainya sesuatu itu sunnah, beda. Yang wajib ini kan kesannya kadang-kadang kita lakukannya secara jujur, ya kan. Kadang-kadang kan ada sedikit kesan terpaksa, ya kan. Amun seseorang melakukan sunnah, amun seandainya kada dilakukan kan apa jujur kada berdosa, tapi dia lakukan kenapa? Karena cinta, ya kan. Jadi yang namanya amal ketika kita biarkan sunnah, maka ini sekarang apa? Ini menjadikan amal kita ini sebenarnya lebih tulus. Ya memang yalah, para ulama kadang-kadang apa, sebelum melakukan amal itu dinazarkan, tapi pas parak sudah parak dilakukan, hanya bernazar supaya dapat pahalanya, pahala wajib, kayak itu aja. Tapi bukan berarti sudah masih jauh, yalah sudah bernazar kada. Hendak masuk masjid, sudah parak masuk masjid, yalah hendak masuk masjid apa? Sebelum dimasuk bernazar hendak beiktikaf di masjid. Duduk niat iktikaf wajib, yalah melaksanakan nazar. Amun kita masih di rumah, aku bernazar hari ini karena hendak iktikaf 2 jam di masjid. Posisinya kan apa, setengah hari sekalinya kuyuhan, ya kan, kada usah. Jangan kau juga apa bernazar-nazar, ya kan, apa atau apa misalnya bersumpah-sumpah, yalah. Amun hendak juga nanti apa pas hendak sudah parak digawi, hanya kita bernazar, kada masalah, supaya pahalanya pahala wajib.
Jadi ini sebenarnya apa? Kata-kata nasaban laha, atau apa kata-kata yang tadi autuksirul halafa bihi. Ini sebenarnya apa? Dua ini menjelaskan kata-kata urdoh yalah. Menjelaskan kata urdoh. Jadi urdoh ini sebenarnya apa? Dikatakan bisa diartikan dengan artian apa? Fa'il, dan bisa juga diartikan dengan maf'ul. Ketika kita artikan urdoh dengan fa'il, artinya apa? Aridah, mani'ah. Jangan kalian jadikan apa? Akan yang namanya bersumpah dengan Allah itu apa? Urdoh, artinya apa? Aridah, mani'ah, penghalang, sebagai tameng. Nah, ini apa? Dikatakan ini berhubungan dengan tafsir yang pertama, yaitu tafsir apa? Tafsir jangan kalian itu apa? Bersumpah dengan Allah an la tabarru, bahwa kalian tidak bertakwa. Jadi itu jangan dijadikan tameng, ya kan? Nah, itu apa? Aridah yalah. Urdoh dengan makna apa? Fa'il. Itu apa? Berhubungan dengan tafsir apa? Allah tabarru wa tattaqu. Jadi yang namanya kalian itu menjadikan bersumpah dengan Allah itu urdoh, artinya aridah, mani'ah, penghalang. Itu apa? Walaupun sekali. Nasaban lahai kan, walaupun sekali. Bersumpah apa? Supaya kadang melakukan ketaatan. Sumpah apa? Supaya kadang melakukan kebaikan. Itu walaupun sekali jangan. Itu ialah. Adapun yang kita artikan apa? Urdoh, kita artikan apa? Ma'rud dengan maf'ul, ma'rud. Artinya apa? Jangan kalian menjadikan akan Allah, bersumpah dengan Allah ma'rud, yalah, atau ma'rudah, sebagai apa? Sasaran. Pokoknya hendak bersumpah dengan nama Allah taruh sasaran, yalah, seakan-akan jadi sasaran. Nah, ini apa? Berhubung dengan tuksirul halaf. Jangan dijadikan sasaran seakan-akan ya kayak memanah, rancak-rancak. Yalah, wallahi, wallahi, wallahi. Nah, ini apa sekarang? Urdah dengan makna maf'ul, itu berhubungan dengan tafsir yang kedua apa? Antuksirul al-halafabih. Yang mana apa? Antuksirul halafabih li'an tabarru, yalah. Kalau kita takdirkan apa? Li'an tabarru dengan lam ta'lil. Ya tabarru wa tattaqu. Yalah, insyaallah paham aja kan, agak susah sedikit memang. Karena Sidin memang apa dari kitabnya mulai awal apa Sidin disatuakan Sidin. Ini sebenarnya dua tafsir dijadikan Sidin satu. Pokoknya tadi kesimpulannya apa? Urdah bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Ya kan, bisa apa? Bisa aridah, urdah dengan makna apa? Aridah, tameng. Bisa urdah dengan makna apa? Ma'rudah, yalah, sasaran, atau ma'rud sasaran. Ketika kita artikan apa? Aridah, tameng, ini berhubungan dengan apa? Tafsiran beliau nasaban laha, tameng yang kalian tegakkan, ya kan? Nasaban laha yang ditegakkan laha untuk sumpah. Yalah, ketika kita artikan aridah apa? Berhubungan dengan kata-kata nasaban laha. Ketika berhubungan dengan kata-kata nasaban laha, yalah yang ditegakkan baginya, itu tafsirnya nanti apa? An la tabarru dengan lam, dengan la, yalah, la nafiyah. Allah tabarru wa tattaqu. Tameng yang ditegakkan Allah tabarru, supaya kalian bisa tidak melakukan kebaikan dan kalian apa? Bisa tidak melakukan ketakwaan. Jangan dijadikan bersumpah Allah sebagai tameng agar kalian itu beralasan, aku ini sekarang kadang melakukan ketaatan, aku sekarang kadang melakukan ketakwaan, tapi aku ada alasan karena aku sudah bersumpah. Jangan. Itu satu. Tafsir yang kedua apa? Urdah dengan makna ma'rudah. Jangan dijadikan apa? Bersumpah dengan Allah ma'rudah, sasaran. Pokoknya sedikit apa? Bersumpah dengan nama Allah. Nah, ya kan kayak orang memanah sasaran, rancak ya kalau di panah.
Nah, antuksirul halafa. Nanti apa tafsirannya? Kita hubungkan dengan tafsir apa? Tuksirul halafa. Kalian memperbanyak bersumpah bihi dengannya nama Allah. Seakan-akan kan dijadikan sasaran terus. Nah, kenapa jadi dijadikan sasaran terus bersumpah dengan nama Allah? An la tabarru. Tafsirnya apa sekarang? Li an tabarru. Supaya kalian melakukan ketaatan, misalnya hendaknya supaya taat. Jadi aku mau bersumpah aja supaya aku melakukan ketaatan. Tapi jangan kayak gitu caranya ya. Bukan kayak itu caranya. Li an tabarru wa tattaqu. Yalah dua tafsir sudahlah. Jadi apa? Fatukrahul yaminu ala dzalik, maka dimakruhkan al-yamin bersumpah ala dzalik atas yang demikian. Wa yusannu dan disunahkan fihi padanya al-hanas membatalkan sumpah. Wa yukaffar dan dikifarati daripada dia itu tadi apa? Membatalkan sumpahnya daripada hanasnya. Nah, bi khilafiha bersalahan apa? Yang bersumpah atas kebaikan ialah ala fi'lil bir, ya kan, atas perbuatan kebaikan wa nahwihi dan seumpamanya fahiya ta'atun, maka ia adalah ketaatan. Maka ketika ketaatan berarti apa ya? Kada perlu dibatalkan ialah kada dihanas. Amun yang tadi bersumpah kada melakukan kebaikan itu dihanas, kita batalkan. Setelah itu kita kifaratakan ialah kifarat ya yamin, kafarah yamin. Nah, antabarru wa tattaqu wa tuslihu, ya kan? Amun kita tadi arti akan apa? Antabarru artinya apa? An la tabarru, kan, bahwa kalian tidak berbuat baik. Berarti sini sama aja lah. Wa tuslihu artinya apa? An la tuslihu, dan bahwa kalian apa? Tidak mendamaikan. An la tuslihu bainan nas, ya kan? Bahwa tidak kalian itu mendamaikan di antara manusia. Amun kita tafsirkan tadi apa? Allah. Adapun kita tafsirkan apa? Li'an, ya kan? Li'an la tabarru wa tattaqu artinya apa? Wali'an la tattaqu, ya kan? Apa? Wali'an la, ya kan? Apa? Wali'an tabarru, ya kan? Li'an tabarru atau wa tattaqu artinya apa? Wali'an tattaqu, ya kan? Li'an, lam ta'lil, yalah. Wa tuslihu artinya apa? Wali'an tuslihu bainan nas, ya kan, agar kalian mendamaikan di antara manusia. 4 situ kan sama aja. Nah, maknanya sekarang apa? La tamna'u min fi'li ma dzukira. Janganlah kalian itu apa? Tamna'u, tertegah, min fi'li daripada memperbuat ma dzukira, apa yang sudah diperintah, apa yang disebutkan. Ma dzukira, apa yang tadi disebutkan. Ini sekarang apa? Atas tafsiran yang pertama ialah. Atas tafsiran yang pertama. Janganlah kalian tertegah daripada memperbuat apa yang sudah disebutkan. Apa yang disebutkan? Minal bir, daripada memperbuat kebaikan. Wa nahwihi dan seumpamanya, kan, an la tabarru, kan, itu kebaikan. Wa tattaqu, ya kan, bersumpah tadi apa? Kada melakukan ketakwaan. Wa tuslihu, bersumpah tadi apa? Tidak melakukan yang namanya mendamaikan. Nah, itu apa? Janganlah kalian tertegah daripada memperbuat yang demikian, kebaikan, ketakwaan, dan mendamaikan antara orang. Wa nahwihi dan seumpamanya. Idza halaftum alaih, apabila kalian bersumpah atasnya. Jangan tertegah. Bapak kayak Pak, balik tuh, akan tetapi lakukan oleh kalian akannya. Yang bersumpah kada hakon apa? Mengelangi keluarga, sekarang apa? Elangi. Yang bersumpah kada mau melakukan apa? Ketakwaan, kata kita apa? Sekarang lakukan ketakwaan. Yang bersumpah kada akan mendamaikan orang, sekarang apa? Damaikan orang. Tuh, datangi, lakukan oleh kalian akannya. Wa kafiru, dan bayar kifarat, ya kan, kifarat ya yamin. Wa kafiru, dan bayar kifarat oleh kalian. Jadi lakukan dan bayar kifarat. Jadi apa? Ini tafsirnya kayak inilah sudah. Ini tafsirnya kayak ini. Nah, kenapa ditafsirkan kayak ini? Li'anna sababa nuzuliha, karena bahwasanya sebab turunnya ini ayat adalah al-imtina, tertegah, min dzalika, daripada yang demikian apa? Melakukan ketaatan, yang demikian melakukan apa? Kebaikan, yang demikian melakukan
yang namanya apa? Mendamaikan di antara orang. Yang tadi apa? Ceritanya Abdullah bin Rawahah yalah bersumpah kada akan apa? Memasuki rumah keluarganya, bersumpah kada akan apa? Mendamaikan di antara keluarganya yang tadi ialah kalau ada seandainya bermasalah sama orang lain. Dan juga disebutkan juga apa? Dia itu bersumpah kada akan memendiri. Bersumpah kada akan memendiri. Nah, ini apa? Ini sebabnya kan. Jadi apa? Ini memang apa ya, memang tafsiran yang pertama ini lebih cocok ya kan dengan sebab nuzul nih. Tapi memang ada tafsir kedua tadi. Ya, tapi tafsir pertama memang lebih berkaitan dengan asbab nuzulnya. Ada juga mengatakan apa ini ayat sebenarnya turun pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yalah. Yang mana kita kan tahu ada cerita Sayyidah Aisyah yang mana beliau itu difitnah ya kan. Dituduh, diomong-omongi, digosip ya kan. Bahwasanya beliau melakukan sesuatu yang kada baik. Yang mana yang menjadi pimpinan bagi itu gosip ya kan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dan selain Abdullah bin Ubay bin Salul ini, bahasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kata kita apa? Bahasanya itu manajernya, pimpinannya ialah. Yang lain ada juga yang melakukan ialah. Nah, jadi apa? Bahasanya kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini memang sudah terkenal aja kan orangnya munafik. Nah, tapi di sana ternyata ada daripada kalangan sahabat tuh umpat-umpat juga ya kan, namanya manusia ya kan, gatal juga ilat ialah hendak menyamati orang. Kadang-kadang kan kayak gitu, gatal hendak menyamati orang. Gatal hendak menggosip. Jadi ada yang namanya apa? Yang namanya Mistah yalah, keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini Mistah dikatakan orang miskin. Maka apa? Sayyidina Abu Bakar biasanya memberikan nafkah, membantu daripada keluarga Mistah. Nah, ketika ketahuan ternyata apa? Salah satu orang yang ikut menyebarkan kabar buruk. Ya kan yang mengedit ya pasti apa? Abdullah bin Rawahah ini manajernya. Tapi yang lain itu apa? Bahasa kita ada yang umpat men-share. Ya kan, men-like dan men-subscribe. Yang lainnya ini apa? Amun berita itu bahasa kita jadi hostnya. Nah, ini apa kata kita ya sudah umpat-umpat juga kena hukuman. Nah, di antaranya apa yang bahasanya lah umpat-umpat juga adalah Mistah. Maka Sayyidina Abu Bakar kan sumpah kada akan membari lagi. Kada akan apa? Membari orang ini apa hukumnya? Kebaikan ya kalau bersumpah kada mau melakukan kebaikan. Maka Allah turunkan sini ayat. Jangan bersumpah kada akan melakukan kebaikan. La taj'alullaha 'urdatan li aimanikum. Jangan kalian jadikan akan bersumpah dengan nama Allah urdatan sebagai tameng li aimanikum bagi sumpah-sumpah kalian. Sumpah apa? Sumpah Allah tabarru. Ya kan, sumpah Allah tabarru bahwa kalian itu tidak mau melakukan kebaikan, wa tattaqu kalian kada mau melakukan ketaatan, ketakwaan, wa tuslihu kalian kada mau mendamaikan di antara manusia. Jangan dijadikan tameng. Yalah, jangan bersumpah sesuatu yang kada baik. Jangan bersumpah apa? Meninggalkan kebaikan. Bersumpah meninggalkan kebaikan jangan. Ya kan, bukan bersumpah maksiat ya, tapi apa? Bersumpah kan akan melakukan kebaikan, sama aja jangan. Yalah. Kamu bersumpah melakukan kemaksiatan ternyata jangan, nyata aja sudah. Ini apa katanya bersumpah kada akan melakukan kebaikan. Kebaikannya memang kada wajib apa misalnya kan tadi hendak menafkahi orang. Ya kan, terus apa maka kata Allah ya jangan yalah tetap yalah ya jangan dijadikan itu tameng. Bahkan apa didorong ya kan Sayyidina Abu Bakar agar beliau itu meneruskan nafkah beliau bagi Mistah. Wallahu sami'un alim, dan Allah sami maha mendengar li aqwalihim bagi ucapan-ucapan mereka, alim maha mengetahui bi ahwalihim dengan keadaan-keadaan mereka. La yu'akhidhukumullah, tidak yu'akhidhukum menyiksa akan kalian oleh Allah billagwi dengan yang dianggap sia-sia, ialah dengan sesuatu yang sia-sia. Billagwi dengan sesuatu yang sia-sia, al-kain yang ada fi aimanikum pada sumpah-sumpah kalian. Wahwa dan ia yang tadi apa sia-sia pada sumpah. Ma yasbiqu ilaihil lisan, sesuatu yang terdahulu atasnya oleh lidah.
ialah telanjur atasnya oleh lidah, tak keluar langsung. Min ghairi qasdil halfi, tanpa adanya tujuan al-halafi, bersumpah. Nahwu seumpama la wallah, tidak wallah demi Allah. Bala wallah, iya demi Allah. Nah, ini sumpah yang bahasanya itu apa? Dia itu bersumpah, sumpah lagu bahasanya lah. Sumpah lagu, sumpah sia-sia. Artinya dia itu kan ada tujuan hendak bersumpah. Yalah, kan ada tujuan hendak bersumpah. Artinya apa? Aku bersumpah. Jadi apa dengan sumpah ini artinya apa? Aku nanti mau kada mau harus melakukan kada ada tujuan hendak bersumpah. Ini lidahnya aja sudah telanjur tersumpah. Nah, fala isma, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Wala kafarah, dan tidak ada kafarat. Jadi ini apa diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah apa? Jasidin qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sumpah lagu tadi apa? Huwa iya qaulur rajuli, adalah ucapan seseorang lelaki fi baitihi, di rumahnya. Dia mengucapkan apa? Kallallah, atau apa wabala wallah, ya kan, bala wallah, kalla wallah, atau la wallah, ya kan, sejenis kayak itu. Kayak buhwal misalnya lah, buhwal pendek kalla wallah, ya la wallah, ya kan. Adalah anak bersumpah kan ada sebujurnya, tapi ya daripada telajur pendir mana lah. Nah, ini masalah itu yang namanya tadi Pak, sumpah lagu. Nah, ini sebenarnya ada khilaf. Ini kan tadi yang kita jelaskan ini apa? Adalah pendapat Imam Syafi'i lah. Jadi apa, orang dia itu bersumpah atas sesuatu dan sebenarnya apa, dia itu kan tidak hendak bersumpah. Daripada langsung aja nanti lidah aja langsung apa, bahasanya tak keluar bersumpah-sumpah. Tapi sebenarnya apa, orangnya kada hendak bersumpah, kada ada tujuan bersumpah ya lah. Tapi ya bahasanya kebiasaan ya lah. Ya kan, ketika apa ya sudah berpender-pender telanjur keluar wallah, kalla wallah, ya kan. Ya kan. Ya mungkin kalian di Indonesia tapi merasa ya kan tidak wallah wallah, ya kan. Tapi kalau kita sudah tinggal di Arab, yalah, kita tinggal di Arab, kita tidur sama orang Arab, di sampingnya teman orang Arab. Kadang-kadang ya kita itu kadang sengaja wallah ya, wallah tadi ya kayak ini ya, ada itu ya lah, wallah tadi ya aku hadir ya. Jadi apa, memang apa, ini sesuatu yang sudah biasa apa di sisi orang Arab ya lah. Mereka itu kadang-kadang apa, ketika terlalu ramai berpender, ya kan, sesuatu yang mereka ingin omongkan ya kan, pengen apa dipercaya ya kan, itu biasanya sering yalah langsung wallah terus, ya kan. Kalau kita ya kada terbiasa yalah. Terjadi apa, ucapan wallah dan sejenisnya, tapi apa kata kita, dia itu tanpa ada kehendak yalah. Ma yasbiq ilaihil lisan min ghairi qasdil halfi, sesuatu yang terdahulu padanya lidahnya memang telanjur tanpa ada tujuan hendak bersumpah. Nah, ini atas pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat yang lain yaitu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yang namanya yaminul sumpah ialah yamin lagu, sumpah lagu ialah yamin lagu, sumpah lagu. Yang namanya sumpah lagu, sumpah sia-sia itu apa sih? Maksud sumpah sia-sia artinya kan kada berdosa ya kan. Nah, jadi yang namanya sumpah lagu itu jasidin apa? Bersumpah atas sesuatu yang dia lihat. Seseorang bersumpah,
Pokoknya jar apa kededa yang datang di sini. Ya kan? Inya merasa kededa. Inya kada melihat kah? Tadi ini takalap kah? Ya kan? Takalap. Nah, padahal inya kededa niatan berdusta ya Allah kededa. Kededa jadi datang sini. Padahal ada tapi inya yang teguring. Adalah dia niatnya berdusta kededa. Dia bersumpah kededa. Sekalinya apa? Sekalinya ada. Yalah. Pas datang ke orang, adakah Hikam tadi ke sini? Tadi ada jar. Sudah bersumpah-sumpah kededa. Ya kan? Misalnya apa? Ada orang nih apa misalnya apa? Ada satu orang adakah tadi yang mengirim barang ya lah? Mengirim barang ini misalnya lah. Katanya kededa. Bujuran ujarinya inya membawa sudah ke sini ke toko sini barang. Kededa demi Allah kededa. Yalah demi Allah kededa. Ya sudah ya kan demi Allah kada dajar. Pas itu datang yang tukang bawa tadi datang bulik pulang. Ikam tadi membawa barang kah kada lawan sidin? Dia membawa barang. Mana barangnya nih? Hanya terkesannya ada barangnya lah kada tahu sidin. Kada tahu sih sidin. Kayak apa sekarang kata kita bersumpah sidin yang apa sidin bujur. Sekalinya apa sidin salah sidin yang kada tahu yalah. Tapi kan ada niatan berdusta. Ini namanya apa? Yamin lagu di sisi Imam Abu Hanifah. Nah, jadi sekarang perbedaannya apa sih? Atas pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya yamin lagu, sumpah yang sia-sia. Apa pendapat Imam Syafi'i sumpah sia-sia? Artinya omongan orang dia itu kada sengaja bersumpah. Telanjur bersumpah. Nah, ini apa di sisi Imam Syafi'i kada berdosa dan apa kada bayar kifarat lah. Kada berdosa kalau inya langgar dan kada bayar kifarat. Karena Allah kada la yu'akhid dialah kada mengambil kada menyiksa. Amun seandainya apa dia langgar kada Bapak. Nah, tapi apa di sisi Imam Syafi'i seandainya seseorang dia itu bersumpah kadeda jadinya. Wallah kadeda demi Allah kadeda. Inya menyangka memang kadeda. Sekalinya ada, inya tadi kada tahu. Nah, maka apa di sisi Imam Syafi'i ini orang berarti apa sekarang harus bayar kifarat. Ya kan? Jadi apa sekarang wajib dia itu bayar kifarat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah apa sebaliknya kan? Imam Abu Hanifah seandainya ialah dia ini apa bersumpah, ini orang bersumpah sumpah yang telanjur-lanjur aja. Maka di sisi Imam Abu Hanifah apa? Ini sekarang hitungannya wajib bayar kifarat. Ya kan? Wajib bayar kifarat. Dan dia itu apa? Hitungannya kan berdosa ya lah atas sumpahnya. Nah, tapi apa? Seandainya dia itu jadi apa dia itu seandainya yang sumpah yang tadi telanjur-lanjur apa kata kita itu dia itu wajib bayar kifarat di sisi Imam
Abu Hanifah. Tapi seandainya dia itu bersumpah ya kan, kededajar sekalinya ada. Inya kededa sengaja berdusta kededalah. Memang setahunya kededa, sekalinya memang ada. Inya bersumpah kededa jarinya sekalinya ada. Maka sekarang apa di sisi Imam Abu Hanifah kada bayar kifarat. Jadi yang di sisi kita apa kada bayar kifarat ya kan, di sisi Imam Abu Hanifah bayar kafarah. Ya kan, ialah bedanya. Nah, walakin akan tetapi yu'akhidukum, Allah menyiksa akan kalian bima kasabat qulubukum, dengan apa yang kasabat melakukan qulubukum oleh hati kalian. Maksud kasabat apa? Ai qasadat, menghendaki ia akannya. Nah, Allah menyiksa dengan apa yang menghendaki akannya oleh hati kalian. Minal iman, daripada bersumpah, idza hanatsum, apabila kalian itu melanggar, berdosa ya kan, namun kalian melanggar. Berdosa kalau dilanggar. Dan apa nanti bayar kifarat. Tapi pokoknya tadi apa, ada dua pendapat jalah di sisi Imam Abu Hanifah dan di sisi Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i tadi apa, yamin lagu, yaitu ya sumpah yang telanjur-lanjur aja keluar, itu apa, yamin lagu. Maka di sisi Imam Syafi'i ini kada berdosa dan kada bayar kifarat. Akan tapi di sisi Imam Syafi'i apa, seandainya seseorang bersumpah sengaja inya bersumpah, tapi apa ternyata inya tersalah. Ini kededa niatan berdusta ya lah. Katanya apa, demi Allah kededa, ternyata malah ada. Maka di sisi Imam Syafi'i apa, dia ini dihitung melanggar sumpahnya apa? Kalau melanggar sumpahnya berarti dia itu berdosa dan wajib bayar kifarat. Imam Abu Hanifah sebaliknya, ialah Imam Abu Hanifah sebaliknya. Kalau bersumpah yang tadi telanjur gitu aja ialah itu kata sidin gitu yang berdosa, dan itu yang bayar kifarat. Adapun seseorang dia itu bersumpah, sengaja bersumpah ya kan, tapi kededa niat berdusta, memang merasa bujur, demi Allah kededa sekalinya ada. Maka apa kata sidin, ini kan kededa niatan berdusta, ialah ini apa, kada masalah, kada berdosa dan kada bayar kafarat. Wallahu ghafur, dan Allah ghafurun maha pengampun, lima kana minal lagwi, bagi ma sesuatu kana yang adalah ia minal lagwi, daripada sumpah lagu, ialah daripada sumpah sia-sia. Allah maha pengampun. Halim, ialah maha lambat marah. Apa lambat marahnya Allah itu? Bitakhiril uqubah, menundakan siksaan, an mustahiqiha, daripada orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan. Nah, yang mana itu? Ialah halim, ialah Allah maha lambat marah ya kan. Dengan apa maksud lambat marah? Artinya Allah menundakan siksaan daripada orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan. Dikatakan daripada yang demikian adalah sumpah ghamus, kan ada yang namanya yaminul ghamus. Orang bersumpah ialah yang memang apa, dia itu tahu ialah dia itu bersumpah salah, sumpah bohong. Yang mana ini apa, sumpah ghamus, artinya apa, memasukkannya dia itu ke dalam api neraka. Yalah. Nah, ini apa? Kada langsung ialah langsung, adakah orang bersumpah berdusta langsung tiba-tiba apa ditelan api neraka? Ya kan, terbuka apa kata kita tanah langsung dimasukkan ke dalam api, kededayan. Ditunda. Itu kan apa? Daripada halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Agak sedikit susah memang pelajaran saya hari ini. Ya kan, ini ada khilaf, yang tadi juga ada khilaf yang ayat sebelumnya tadi kan ada masalah khilaf juga kan di antara ahli tafsir. Nah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur.
Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina, bagi orang yang yu'luna min nisa'ihim, melakukan ila min nisa'ihim, daripada istri-istri mereka. Ini kan kita kalau di fikih kan ada namanya apa, babnya khusus ialah ila. Apa itu ila? Yahlifuna an la yujami'uhun, bersumpah mereka itu Allah bahwa tidak yujami'uhunna, menjima mereka itu hunna akan istri-istri mereka, bersumpah kada menjima istri. Tapi apa ini yang dimaksud dengan ilah ini apa? Bersumpah kada mau menjima istri dengan waktu lebih daripada 4 bulan. Misalnya apa? Katanya aku bersumpah kada mau mensetubuhi istriku, jadinya ialah selama setahunan. Ini namanya apa? Ilah, karena lebih daripada 4 bulan. Nah, kayak apa sekarang? Ketentuan dari Allah, tarabbusu arba'ati asyhur. Sekarang ada yang namanya apa? Tarabbus intidhar, menunggu arba'ati asyhur, 4 bulan, hadangi 4 bulan. Setelah 4 bulan nanti ada ialah harus ada pilihan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in, maka jikalau fa'u ay raja'u fiha, kembali mereka itu kepada istri mereka, ya kan, fiha padanya 4 bulan, au ba'daha, atau setelah 4 bulan kembali, anil yamin, daripada sumpah mereka. Artinya apa? Mereka yang tadi bersumpah kada hendak mensetubuhi istri, kada akan menjima, sekarang malah menjima, ialah kembali daripada sumpah ilal wat'i, kepada melakukan yang namanya wata', menjima istri. Kayak apa sekarang? Fa innallaha ghafurur rahim, maka bahwasanya Allah ghafur, maha pengampun, ya kan, lahum, bagi mereka. Ma atauhu, apa yang atauhu melakukan mereka itu akannya, min dararil mar'ah, daripada melakukan kemudaratan kepada seorang perempuan, bil halafi, dengan bersumpah. Kan tadi dia itu bersumpah kalau akan mensetubuhi istri setahunan. Ini apa sebenarnya adalah sesuatu yang memudaratkan istri. Nah, tapi apa kata Allah? Allah maha pengampun atas yang mereka lakukan daripada kemudaratan yang mereka lakukan kepada istri mereka. Nah, tapi apa yang nanti ialah yang dia itu kembali kepada istrinya, ya kan, pada 4 bulan. Ini apa dikatakan lazim atasnya dia itu, apa yang lazim atas hanas, atas melanggar apa, sumpah. Jadi apa, nanti ada yang namanya kafarah yamin juga lah. Nanti ada yang namanya kafarah yamin. Rahim, Allah itu apa? Rahim, maha pengasih, bihim, dengan mereka. Wa in azamut talaq, dan jikalau azamu, mereka itu bertekad, mempunyai keinginan yang kuat, at-talaq, akan mentolak. Ini at-talaq jasidin apa? Ay alaihi. Ini sekarang apa? Atasnya mentolak. Ini tafsir apa sih sebenarnya gunanya alaihi ini? Pendeknya aja tafsir alaihi. Ini tafsirnya lah. Talaqa ay alaihi. Ini sekarang menjelaskan akan tolak. Tolak ini jasidin apa? Nasab dengan isqatil khafid. Alaihi asalnya apa? Wa in azamu alat tolak. Ya kan? Jadi makanya ditafsirkan alaihi, atasnya apa? Atasnya tolak. Alaihi ay alat tolak. Yalah, alaihi artinya apa? Alat tolak. Jadi sekarang apa? Ini tafsir menjelaskan bagi sebab kenapa tolakok barisnya fathah. Jasidin barisnya fathah kenapa? Karena asalnya di situ ada ain, ada ala, yalah. Jadi sekarang apa? Mansub bi isqatil khafid. Dinasabkan karena dibuang huruf khafat. Ya kan? Sini kan menyambat Bang, jelas-jelas yalah, langsung aja alaihi jar. Sekarang apa? Membahas nahwu ini sinilah.
Ini kata-kata alaihi membahas nahu. Jadi apa? Mereka bertekad akan mentolak bi an la yufiu. Bi an la yafiu dengan bahwa tidak mereka itu kembali kepada istri. Nah, amun kada hendak mentolak kada hendak kembalilah memang bertekad mentolak kayak apa? Falyuqi'uhu, maka hendaklah menjatuhkan mereka itu akannya tolak. Jatuhkan aja sekarang apa? Tolak. Tapi apa ini disebutkan ini apa adalah hakim ya lah. Falyuqi'uh, maka hendaklah menjatuhkan mereka itu akannya tolak. Siapa ini menjatuhkan? Yaitu adalah hakim. Jadi apa? Ini ketika seseorang melakukan yang namanya ila, bersumpah untuk tidak menghubungi istrinya lebih daripada 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan, sekarang apa? Ada 2 pilihan aja di hadapannya. Apa 2 pilihan? Pilihannya adalah pertama, dia itu kembali sama istrinya. Yang kedua, dia itu mentalak. Amun apa kata kita dia itu kada mau kembali kepada istrinya, yalah maka apa hakim menyuruh kepada istrinya itu apa dengan tolak, dan hakim nanti memutuskan dengan tolak. Jadi apa? Falyuqi'uhu, maka hendaklah menjatuhkan mereka bisa kita katakan apa hakim yalah akannya tolak. Jadi pokoknya apa pilihan hanya 2, antara suaminya kembali sama istrinya membatalkan akan sumpahnya, atau kata kita apa ini yang namanya hakim apa dia itu mentalak istrinya, atau nanti apa hakim yang menjatuhkan talak. Tapi apa jangan dibiarkan, bahasanya kan perempuan sudah apa terbengkalai kan. Jadi apa pokoknya pilihan hanya ditunggu sampai 4 bulan aja. Setelah ini apa mau kada mau harus ada jalan keluar. Kembali suami kepada istri atau talak. Fa innallaha, maka bahwasanya Allah sami maha mendengar liqaulihim bagi ucapan mereka, alimun maha mengetahui bi'azmihim dengan apa tekadnya mereka. Nah sekarang apa maknanya jasidin? Al maknanya laisa lahum, tidak ada bagi mereka ba'da tarabbus, setelah menunggu madzukir, waktu yang tadi sudah disebutkan. Apa waktunya tadi? 4 bulan ya kah? Arba'ata asyhur. Nah tidak ada pilihan apa? Tidak ada bagi mereka illa kecuali al-fi'ah kembali, awit talak atau mentalak, antara kembali suami kepada istri atau tolak. Kada lagi pilihan. Kada apa yang namanya dilantarkan istri lebih daripada itu. Kada mentalak maka apa nanti hakim yang memutuskan.
Tapi apa ini? Tidak ada pilihan kecuali dua ya lah. Tadi al-fi'ah awi tolak kembali atau tolak. Itu apa? Selama tidak ridho istri ialah dengan keadaan dia. Nah, adapun seandainya ridho ya nggak ada masalah ya. Ridho aja karena pajar, ya kan? Itu kan ada masalah. Nah, atau jadi apa? Amun apa setelah itu apa? Istri mengadukan lagi sekali yalah, dan apa? Jadi apa sekarang? Hakim hanya memutuskan dengan apa itu suami kembali kepada istrinya atau ditalak. Maka jikalau apa suami ya kan kadang akan kembali sama istri, kadang mau mentalak, maka yang hakim nanti yang mentalak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Ya kan alhamdulillah ya kan kita ini belajar tafsir ini selajur ya lah, belajar tafsir ya belajar fikih, belajar tafsir ya belajar nahwu juga. Ya kan belajar tafsir ya sedikit-sedikit apa belajar sorof, sedikit belajar nahwu ya sedikit-sedikit apa belajar balaghah ya lah. Belajar tafsir selajur apa sedikit-sedikit belajar sejarah ya kan. Karena memang semuanya ya lah. Imam Haddad mengatakan apa? Ala innaha bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Ala ketahui innaha bahrul muhit, ini adalah lautan yang muhit itu lautan yang besar benar yang ganal benar tuh nah. Atlantis kah atau apa tuh? Nah, bahar muhit ialah bukan yang lautan yang halus kada. Wa ghairuhu ialah minal kutbi anharun tumaddu minal bahri, dan selain Al-Qur'an ialah minal kutbi daripada kitab-kitab yang lain itu hanya sebagai sungai. Tumaddu minal bahri yang diambil daripada lautan. Kalau Quran ini memang laut. Apa aja ada di dalamnya. Ala innaha bahrun muhitu wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Wallahu a'lam. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan menkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'na a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim, wa thabbatana 'ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا